пеш аз муҳлат гирифтани маблағҳои амонат фоизҳо насӯхта ба шумо бармегарданд ва корти бонкӣ туҳфа дода мешавад. Ҳумо аз орзу то амал. Когда твой день заканчивается, у нас он только начинается. Вечернее микс-шоу на Азия+. Партнер шоу – компания Обезулол и ее сладкий бренд Арсикола. Отечественный продукт, соответствующий мировым стандартам качества. Изготовлен из натуральных, экологически чистых фруктов, выращенных в Таджикистане. Ну и вот он, друзья, второй час вечернего микс-шоу. Безумно рады, то, что вы вблизи своего любимого радиоприемника. Тем более, вот этот маленькая, как я сказал еще в начале первого часа, маленькая коробочка сегодня отмечает уже аж 126 лет. Поздравляем на самом деле всех любителей радио, создателей радио. Конечно, это было очень давно, но все равно сейчас радио продолжает развиваться, оно молодеет, оно не стареет. Хотя, ты знаешь, Дишот, раньше говорили, вот сейчас появится телевидение, и радио исчезнет. А вот сейчас появится интернет, и радио точно исчезнет. Ничего подобного, не дождетесь, друзья. Никогда этого не произойдет, тем более сейчас появился интернет, и онлайн-вещание уже запущено, и можно слушать любимые радиостанции буквально со всего мира, благодаря, конечно же, тому же интернету. Еще раз праздником, страна! Да, табрик мегӯям ҳамаён ҳамкасбоне ки ҳама вақт бо мо ҳастанд, пай хурсанд кардани шунавандаҳо ҳастанд ва умедворам ки шунавандаҳо ҳам бо мо ҳастанд, бо ҳамун энержии худ, бо ҳамун паёмҳову зангҳои телефонии худ моро шод мекунанд, мо онҳоро шод мекунем. Абсолютно верно. Ну и важная фраза: привет, Зильшот. Здравствуй, друг. Ну и поприветствуем наших дорогих гостей немножко позже, буквально через минуту. Я хочу напомнить одну вещь, то что мы сегодня разыгрываем классные наушники прямо сейчас в социальной сети, которая называется Инстаграм. Вы ее очень хорошо знаете, я в этом уверен. Кстати, у нас есть такая традиция. Если ребята не во время эфира, а когда мы находимся в нашем офисе, как-то неправильно произносят слова, коверкают слова, у нас есть для этого специальная баночка, куда за одно заковерканное слово нужно положить один самон, друзья. Ну что, у нас накопилось там уже приличная сумма. И ваша задача, друзья, угадать, сколько денежек уже накопилось в этой баночке. И присылать, естественно, свои комментарии. Как вы считаете, какая там сумма накопилась? Если вы угадаете, то заберете классные, навороченные наушники, которые мы с удовольствием вам и отдадим. мо интизори шарҳои шумо дар саҳифаи инстаграмии худ ҳастем. саҳифаи инстаграмии мо дар инстаграм радио бо забони англисӣ, яъне лотинин Азия плюс радио аст ва метавонед ки он ҷо бубинед ва шарҳои худро бинависед. Агар ҷавоби шумо дуруст аст, пас ҳамон соҳиби намун наушник ё гӯшмонакҳо хоҳед шуд. Смотри, я быстро очень прочитаю некоторые комментарии. Есть, смотри, 107 самонов, 120 самонов. Как вы хорошо о нас думаете-то, а? Ребята! мо он қадар калимаҳоро нодуруст истифода мебарем ки қадар самони ҷамъ шавад, барои ҳамин он қадар маблағи калон ҳам нест. Ну что, друзья, теперь немного о погоде. Давайте узнаем, какая погода сегодня в столице. Сегодня вечером температура плюс 18, плюс 24, ясно, без каких-либо неприятных осадков. В городе Худжанде этим вечером температура плюс 20, плюс 26. Будет малооблачно. ҳавои бохтар бошад ин шом 21-28 дараҷа гарм аст. ҳавои офтобӣ дар Хорух бошад ин шом 8-14 дараҷа гарм аст. ҳавои камабри бебориш аст. Невозможно остановить время, а сохранить лучшие моменты жизни поможет фото- и видеотехника от Sony и Panasonic в техноторговом центре «Волна». Снимай. Азия плюс. бар хонадонатон азизони радиои Азия плюс ва дуруд аз соати дуюми барномаи микс-шоу бахшида ба рӯзи байналмилалии радио бо ҳамкасбон суҳбат меорем ва меҳмони соати дуюми барномаи мо ҳастанд Сайреҳсон Ҷалолиён, сармуҳаррири радио Имрӯз ва Фаридун Хайруллозода, директори радиои Ҳамсадо. хуш омадед ба радиои Азия плюс ва табрик муборак бошад иди радио ба шумоён. Бале, ташаккури зиёд. Салом алейкум, Тоҷикистон. Воқеан ҳам аввалин маротиба аст ки овози мо таъминандоз мегардад. Ба ҳар сурат барои шумо низ муборак бошад, барои кулли воқеан Азия плюс, гурӯҳи расонаҳои Азия плюс муборак бошад. Барои шумо Акисайдесон муборак бошад. Вы смотрите, да, что самое интересное, извиняюсь, перебил. Вот и встретились наконец-то. На самом деле это редко происходит в жизни, когда мы можем встретиться. Вот события, друзья, на самом деле. Гап дар сари он аст ки мо масалан дар як шаҳри хурда как зиндаги мекунем.
дар Душанбе қариб ки ҳамаи радиоҳо дар пойтахти ҷумҳурӣ қарор гирифтанд, аммо хеле кам якдигарро мебинем, барои ин ки ҳама сарсону саргардон ҳастанд, аз пушти кори худ ҳастанд. Масалан Саид Эҳсонро мо як 3-4 сол пеш дида будам дар як конфронс ва Александрро Андрей. Тамом. Бале, Андрейро ман якумин маротиба мебинам, албатта мо мехӯрем. Дилшод. Дилшод. Хуб ака сайласан. خب درود سامیان گرامی هواداران برنامه‌های آزیا پلوس روزی رادیو رو برای همه شما مبارک باد میگم. واقعا هم امروز تبریک باران شده است، نه تنها برای خب تنها کارمندان رادیو، اینچنین شنونده ها هم با یکدیگر تبریک کردن ها به خاطر اونه که اگر ما نباشیم شنونده ها شما برای کی برنامه میکنید. بار دیگر همه همکسبان تبریک میکنم و مخصوصا کارمندان رادیوی آزیا پلوس و اینچنین سامانه آزیا پلوس واقعا هم یک ابتکار خیلی بزرگ گرفتن. از صبح تا به شام وابسته به روزی رادیو صورت گرفته ایستاده، چند برنامه‌شون پیگیری کردیم، واقعا هم جالب و اینچنین نفران دعوت شدن که باید حرفی خود وابسته به مشکلات رادیو، وابسته به مسئله هایی که در اطراف رادیو هست بیان داشتن. تشکر و بار دیگر خوش آمدید میگم. و سوال اولین اگر صحبت رو آغاز کنیم، خب به رادیو چگونه آمدید؟ زندگی شما از در رادیو چگونه شروع شد؟ خب بیاد شما اول صحبت کنه یا من؟ فرق نداره. شما اگر گوید من الهام میگیرم از صحبت شما بعد. من راستی در تلویزیون فعالیت میکردم، در تلویزیون سفینه اون وقت و اصلا که من آدم تلویزیون بودم، آره که آغاز کرده بودم از تلویزیون بغارستان، بعداً بله در تلویزیون سفینه فعالیت میکردم و میدونید هر باره که من در نقلیات جمعیتی میرفتم به یگان بگم مبالغه، من صبح وقتی که به درس میرفتم هر صبح در داخل تمام نقلیات جمعیتی برنامه صبح وطن از صبح اونجا بود. برای من این برنامه نمیدونم آنمون آزادی که بوده، مثلا آنمون صحبتایی که با شنونده‌ها داشتند و رادیو یک چیزی بسیار مهم دارد که ما فیدبک رو خیلی زود میگیریم، خیلی تیز، یعنی که در همین وقت و در همین ساعت. و همین گونه یک چیز برای من نسبیسان بود و من در تلویزیون فعالیت خود رو قطع کردم و به رادیو وطن آمدم. اولی به فکرم قطع نکرده بودم، اما گفتم که چی میشود که اگر ما یک لایحه بکنیم. من تمام رادیوها رو یک گوش کردم، به خلاصه اومدم که در یگان رادیو برنامه شامگاهی نبود، ولی مثلا در تمام رادیوها برنامه شامگاهی هستند. بله همون وقت نمیدونم برای چی، به مثل یک دیفیسیت بود برنامه شامگاهی، ولی در یگان رادیو برنامه شامگاهی نبود و من با یک ایده تیار اومدم، گفتم که چی مونم نامش رو و بسیار فکر کردم، گفتم که بیاد نامش رو میمونیم باستی سیوم تریتی اسمینا، یعنی که دو باز تمام میشه در تمام کارخانه ها و ما آغاز میکنیم باستی سیوم رو و این برنامه یک برنامه 5 ساعته شامگاهی بود. در 5 ساعت. بله 5 ساعت ما در پخش مستقیم بودم و بعد از 2-3 برنامه صبح گفت که بسیار خودت غم نده، از ساعت 11 شب که شد فقط یک سوال پیگیری کند، برای چی شما خوب نیستید. واقعا من فکر کردم که 4 ساعتی برنامه قفایمون نظر به اونه که همون 1 ساعتی برنامه که برای چی شما خوب نیستید. تمام مردم و در حوز ما کمتر پیشتر در رادیو وطن گفتم که ما با موفقیت همین برنامه تماما باوری نداشتیم، برای اینکه با مثل دلشاد مثلا کار اولینی ما بود در رادیو، در افیر مستقیم مثلا یک چیزی نو است، در سر پول نشستن، همه این رو اداره کردن، با پیام ها جواب دادن، در افیر بزنگاه تلفنی صحبت کردن، بله реклама мондан аз ҳама чизи муҳим баъзан вақт бале меомадан аз идораи фурӯш ва мегуфтанд ки кадом рекламаро Фаридун намондааст дар ва воқеан ҳам оҳиста оҳиста ҳамаи инро мо меомӯзем ва ҳамин гуна ҳам این برنامه بسیار برنامه موفق شد. اگر در یاد داشته باشید کدام گوش کرده باشد از شما. واقعا هم برنامه جالب بود و اکنون منم الهام گرفتم از اکنون من کارو در رادیو شروع نکردم. من اول در روزنامه ها می نوشتم. اول روزنامه ناحیوی، بعدا اومدم یک روزنامه ورزشی پیک المپیک بود که اونم یک چند ماه
فعالیت کرد کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان بود و بعداً کدام وقت عبدالولی صبوری در همین روزنامه ما را دیدن و دعوت به کار در رادیو صدای دوشنبه کردن. این تقریبا سال 2007 بود. ما در اونجا برنامه پیرهی ورزش را حدود 7 ماه بردیم. من زیاد کار نکردم در یک رسانه و بعد از آن بازگشتم. تنها امروز است نه؟ بله، در امروز من خیلی زیاد کار کردم. شما احساس کردید که همه ما همیگونه مانندیم؟ یعنی روزنامه‌نگار فکر میکنه که در یک جا نمیتواند طاقت کند، در یک جای دیگر میبیند که پگاهش جای دیگر رفته است. همینطور بعداً اومدیم به خب جوانان تاجیکستان نوشتم و اما کار نکردم، همینطور می نوشتیم. بعداً اومدیم به یک خب اینترنیوز یک لایحه داشت، لایحه رادیویی داشت با استاد جاوید مقیم. در اونجا ما گزارش کردیم و با چند از رادیوها مخصوصا به امروز روان کردیم و این باعث آن شد که ما بر رادیو امروز در آخر ماه سال 2008 بیاییم و تا سال 2012 ما در این رادیو بودیم. بعداً اومدیم به روزنامه فرش، یک مدت در آنجا فعالیت کردیم. بعداً باز رفتیم به 3 ماه ما در روزنامه رادیوی وطن هم خبر میخوندیم. واقعا هم رادیوی دوست داشتنی است و تمام کارمندانشون به این روزی تأسیس یابی رادیوی وطن مبارکباد میگیم. و بعداً رفتیم به خاور و بعداً رفتیم به ناحیه رادیوی پیام شهری نو تأسیس دادیم و اومدیم دیگر باره باز به رادیوی امروز. این حال که کار میکنیم در همجا. بهترین و گپ در سر اون است که اون وقتا ما نیز در تلویزیون بودیم و از آوازی اکوی سید احسان چند نفر توقف هم شدگی بودن. دهشت. یک مدت همینطور هم بود این معرفی روزنامه امروز نیست. بله و این چیز همون مخلص و شنونده و اودیتور خودش با همین طرز جمع کرد و موفق هم بود همون زمان خودش و حالا هم موفق هست. Андрей, اگر سوالی هست مرحبا. У меня всего один вопрос. Вы человек, который работает очень много на радио, а согласитесь, любая работа немного нам приедается. Вам приелась ваша работа на данный момент? من بدون چی میگم، اصلا که همه ما کارمندان رادیو نفرانی تصادفی نیستن. من فکر میکنم برای چی؟ برای اینکه نفری که تصادفی است بعد از به طور ماکسیمالی 1 ماه یا 2 ماه از رادیو میرود. برای اینکه کاری رادیو یک سراسیمگی رو طلب میکنه. اگر همین لحظه همین زمان ما همون خبر رو پیشنهاد نکنیم ما قفا موندیم تمام. و در رادیو من فکر میکنم که در تمام رادیوهای تاجیکستان همون نفرانی کار میکنن که بیماری رادیو دارن. بله، اگر چون این کلمه هست همه ما میدونیم که نام دارد رادیومند، این نفران همون گونه هست. مثلا اگر رادیومند نباشی مثلا موسیقی رو انتخاب کردن نمیتونی. اگر رادیومند نباشی نمیتونی برنامه رو در سطح خیلی بالا پیشنهاد کرده باشی. اگر رادیومند نباشی پس نمیتونی که چیزی جالبی رو به سر شنونده برسانی. و برای همین قدر من فکر میکنم که هیچ وقت ما از کار در رادیو مونده نمیشویم. خب من هم میخوام یک چیز اضافه کنم. واقعا هم درست میگن هم کسی ما رادیو همون نفرانی در رادیو کار میکنن که نو بسته از اونه که شاید معاش کم هم بگیرن، شاید شرایطشون هم خوبم نباشد، اما عشق رادیو یک محبتی که در رادیو داره این به سمت خودش میکشد. ما در سالهای 2009 10 11 خب در بعضا موردها در رادیو امروز تمام کارمندا پسرها اصلا که بعضا از منطقه می اومدیم راهگی را نداشتیم تا به خانه رویم، اما می ایستادیم شب در رادیو خوب می رفتیم و صبح کار شروع می کردیم. ببینید ما تا بیگاه برای برنامه‌های بیگاه برنامه گزارش ها آماده می کردیم و بیگاه برای صبح آماده می کردیم. یعنی تو ساعت‌های تقریبا 10-11 شب در بعضا موردها ما در رادیو امروز می ایستادیم. واقعا سید احسان راست میگه. برای چی؟ برای اینکه مثلا یک زمان ما در یاد دارم که ما 7 سومون معاش میگرفتم. 7 سومون. باور کنید بعضا وقت ما با سید احسان از ناحیه می آمدیم. ما بچه شهر بودم. در همین دوشنبه ما با رستم و بعضا وقت این اولین روز با ما بگم بعضا وقت واقعا پول نبود که ما خوراک نصف روزی بخوریم. هیچ کس ما رو مجبور نمیکرد برای برنامه کردن. ما برعکس ما خودمون خواهش داشتیم که زیادتر در افیر باشیم. البته شاید که ما به این سوال کمتر درتر باز برمیگردیم. بسیار یک موضوع مهم است که امروز من آنمون شعله‌ای که پیش در دل ما بود، محبتی که بود، بشوخی باور کنید اما محبتی که بود
имрӯз дар бачаҳои ҷавоне ки қисман дар баъзе бачаҳои ҷавоне ки ба радио меоянд ҳамон чиза мо намебинем баъзан. Непонятно это Бале. немного становится, да? мақсади омадан ба радио чи аст? Масалан бибинед, вақте ки ба радио меояд, Дилшод медонад ки ман ҳама вақт вақте корман ба радио меояд, ман як чизро савол мекунам. Бо кадом идея омадӣ? Чӣ кардан мехоҳӣ? Дигар радиоҳоро гӯш кардӣ? Дар Тоҷикистон чӣ намерасад барои радио? Хуб, Андрей, Дилшод, ҳама мо кормандони радио ҳастем Саид Эҳсон. Бибинед ки масалан мо рӯзи дароз дар радио ҳастем, рӯзи дароз мо дар эфир ҳастем, сухан мегӯем ва баъзан вақт баъзе чизҳоро дида намегирем. Баъзе тренду масалан дигар чизҳое ки дар берун аст ва ҷавонон медонанд, он чизҳоро мо ба назар намегирем, фаромӯш мекунем. Ва вақте ки бачаҳои нав меоянд, мо хоҳиш мекунем аз онҳо ки як чизи нав ки масалан аз берун шумо биёред. Як чизе ки барои ҷавонон ҷолиб аст, барои ки бештари вақт мо мехоҳем ки ҷавонон ҷалб карда шаванд ба радио. Аммо бисёр дардманд аст, бовар кунед, бисёр дардманд аст ки ҳамин чизро мо эҳсос намекунем, ҳамин чизро мо намебинем. бале, як чизи дигар аст. ҳоло медонед чӣ вазъияти шудааст? ҳар нафаре ки хоб барои таҷрибаомӯзӣ меояд, хоб барои умуман кор, танҳо вазъияти молиявии радиоро ҳам дар байнобат мегирад. Мегӯяд ки ман барнома мекунам, шумо чанд сомон маош медиҳед. ҳоло ин тавр намегӯяд ки хуб ман ҳаминҷа таҷриба бигирам, ёд бигирам, ин чиза намегӯяд. бештараш мегӯяд ки ҳоло ман барнома омода мекунам, шумо меомӯзед, ман омода мекунам, шумо чанд сомон маош медиҳед. яъне вазъияти молиявии мардум худи рӯзноманигоршавҳо ҳам маҷбур мекунад ки ҳамин ҳолатро бигӯем. қаблтар ин ҳолат набуд, ба хотире ки аз ҳисоби падар, модар ё аз бародаро сарпарастӣ мекарданд, ино кор мекарданд, вале имрӯз маҷбур мешавад. Спасибо. бубахшед ки ман ҳамон бештар мушкилоте ки баррасӣ мекунам, бештар ба ҳамин самт. Спасибо большое. Друзья, на самом деле радио — это болезнь, не здорово то, что мы ей болеем. Удивительно, никогда бы об этом не сказал бы, но на самом деле это приятная болезнь. Друзья, далее продолжим, оставайтесь с нами. Сурудинао дар Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آزیا پلوس.
Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آسیا پلوس.
Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. رحمتشان کند رئیس خوب سازمان عمومی روسیگی مهاجران کرامت شریپوف بودن و صحبت‌های خیلی جالب، چون ایشون از همون موضوع می‌برآمدن، من به موضوع شاملشان می‌کردم، برآمدن به انتقاد شروع می‌کردن، انتقادی بعضی عن ساختارها و باز می‌آوردیم به سر موضوع مهاجرت. یعنی این خیلی خاطرمون بود و این یکی از مصاحبان بود. دیگر مصاحبان بعضا بحث ها دارم که چگونه که شما میدونید کدام وقت یک مرد دعوت کرده بودیم و ایشون از یک نفری که زمینشون را گرفته شکایت کردن، بعدا اون نفر خوشتامنشون بوده است و اونا یک چهار زن داشتن. اون نفر یکی از آنها دختری همونا بوده. 4 زنشون دعوت کردن، آوردن در افیر جنجال سر شد. من در اونجا نمیتونستم چیکار کنم. بعد مجبور شدن که محافظان پایان آمدند و اونا از یک دیگر جدا کردن و این حالت ها بله همین گونه حالت ها خیلی زیاد میشه. یا کدام وقت یک نفر معیوب آمدند و شکایت کردن، گفتن که همسر سابقم کودکای من را میگیرد میبرد و به گدایی مشغول میشود، کودکا را مجبور میکند که گدایی کنند. ولی من گفتم شاید شما درست نگید و همسرشون دعوت کردن. همین که دعوت کردم روبرو شدن جنجال سر شد. همین قدر میکنیم نمیشود اونا را از همدیگر جدا کرده و یکیشون 1 ساعت قبلتر روان کردیم، ولی از 12 آشونه که اینا فرامدن در پایان نگاه کرده ایستاده بودن. دیگر اشیاء فرآوردیم که دیگر جنجال شروع شد. باز گرفتیم یکیشون با یک تاکسی دیگر روان کردیم، یکی دیگر شد. همین که چی کردن اینا هم دو برداشتن، گفتن که تو سعید احسان از این شوهر معیوبی من چند سوم گرفت، اگه شوهرش چند سوم گرفتی که منفعت داری آوردی اینا در رادیو بحث کرده ایستاده این حرفا رو میگه. گفتم که آخر هر دوی شما معیوبین، هر دوی شما در یک حالت وزنی، از کجای شما پول میشه؟ در حالی که یگان برنامه ما پول نگرفتیم. هم خیلی حالت‌ها خیلی زیاد میشدن که اکنون من که قصه کنم اون خیلی زیاد است. یک سال حدودی 150-200 برنامه همین گونه است و در یاد نمیماند کدامش شما میخواید بگید. Да. شما چه که فرمودید؟ У нас как-то попроще. Не, аслан ки аз мо радиои фаранги ва фароғатики аст, бештар бо чунин мушкилиҳо масалан рӯбарӯ намешавем. Аз мо бале, аз мо одамон хеле зебо хушрӯ мебиёнд мешинанд. Ҳама хеле зебо бо хеста мераванд. Барои ин қадар хеле мушкилиҳо набуд. Албатта мо фикр мекунам ки не, мо надоштем. Хеле فرق نداره دقیقا مهمانایی که صحبت کردن یکان سوال عجیب شد. Мне что самое интересное, кого в гостей мы причем пригласили? Кого мы интервью сегодня берем? Ну, давайте, ладно, хорошо, с гостями мы разобрались. Давайте поговорим о другом. Если вот буквально в 2 словах описать талантливого ведущего, кто этот человек? Какими качествами он должен обладать? ман медонистам ки ба ин савол шумо меояд, барои он қадар мавози суханое ки аз ӯ савол буд дар ин ҷо мондам. Мо боз бармегардем ба ҷавонон. ҳоли аки Саид Эҳсон бисёр як мавзӯи муҳимро гуфтанд Андрей, дар бораи оне ки бештари ҷавонон меоянд ва якум чизе ки талаб мекунанд ин пул аст. Бояд бигем ки ҳақиқатбин мешавем. Пеш аз оне ки барои мисол ман пул талаб мекунам, аввал ман имконият, истеъдоди худро нишон медиҳам.
و بگذار که بعداً بها بدانید که من چقدر مبلغ باید بگیرم. بله روی همه وقت باید اول برای نام خود کار کند. وقتی که نام پیدا شد بعد نان می شود. روی از آنی که مثلا در افیر روبر اومد و او رو جنگ کرد و 1 ساعت افیر رو اگر برده باشد و افیر 3 ساعت باشد پرتافتن رفتن، اینم از آنمون پروفسیونالیسم ژورنالیست تماما بوی امید نیست. برای مثال روی خوب باید که در برابر اونه که مثلا سیمای زیبا دارد همه وقت باید که آنمون دیکته نقص داشته باشد، فوند لغوی او باید باشد. یک چیزی بسیار مهمی دیگر هم برای جوانان همه وقت تلقین میکنم این باشد خواندن کتاب ها. خواندن مایل شما اگر کتاب نخواند و شما میگید که امروز وقت کتاب گذشت، امروز وقت اینترنت است. البته هر یک موادی که در اینترنت پیدا می شود همون یک بار خواندن در کار است، مخصوصا برای ژورنالیست، مخصوصا برای روی افیر. برای مثال حالی بسیاری فرق نمیکنند، روی دیگر است و ژورنالیست دیگر است. روی افیر مثلا ژورنالیست فرق ندارد، هر دوشون باید که خونده باشن همون متریال رو. مثلا فرض کردیم برای مثال چی رو بگیریم، یک درباره کیهان یگان چیز رو ما فکر می‌کنیم که همون چیز برای ما یگان وقت در کار نمی‌شود و می‌بینید که بعضن وقت افیر ما خلاصی برو با افیر و امروز مثلا نجوم شناس در مهمانی رادیو از پلیس مثلا قرار دارد برای مثال و تمام اینا دانشی که داره در همون جمعیت آنی که نشان داده باشه. و من فکر می‌کنم که انا همین چی میگن نشان دادها رو روی رادیو یعنی که اصلا که ژورنالیست باید که داره باشد، هم جوانان و البته تجربه دار. تشکر. میدونید درست گفتن، یک نکته خیلی مهمه گفتن. یک چیزی که اشاره کردن همین بود که بسیار کتاب خواند و هر چیزی که باشد خواند و یکی از همکاران ما شوخی آمیز همین طور همیشه میگه که همین سری من پر شده است از خواندن، ولی من یک تحلیل کردم این چیزای بیکاره را من بسیار خواندم. اکنون چیزای خوبم میخوانم جا نمیشه میگه همین طور یک شوخی میکند، ولی همیشه خواندن این معنی سری آدم اینقدر خاطرش زیادی هست که هر چیزی که خانه قبول میکند و چگونه که میدونه میلیون ها این خبر در یک روز میتونه قبول کند. ولی اکنون وابسته به موضوعی که گفتن عذر ما پرسام که سایلسون برای اینکه سخن شما را بردم، من فکر می‌کنم که شما روزی شده میتونه و فکر من که برای روی مخصوصا در افیر مستقیم چیزی نادرکار وجود ندارد. فرق نداره مثلا نشسته میکسر وایران میشود یا اینکه کامپیوتر بس کار میماند برای مثال و دوام 10 دقیقه قلم باید که شما دوره قویده باشه در افیر مستقیم. نه این چیز درست است. من گفته مقصد من هزل بود که یکی از همکاران کرده اینه که من گفته شما رد کنم، ولی که اینا خنده که نموندن نخندید. این چیز رو نداریم راستی استفاده نمیبریم و همون خنده طبیعی. خوب خندیم در سر اینکه من بیشتر موضوع خیلی جدی‌تر حرف میزنم، شاید شما هم امیدوار نبودید که من چیزی بگم که به هم خاطر که روزنامه‌نگاری خوبی رادیویی، روی خوبی رادیویی که در اینجا اشاره کردم، حالا اکنون همون روی خودش ژورنالیست در رادیو، همون خودش روی از خودش ژورنالیست است، خودش همه کارا خودش، کارگردان هم خودش. من مثلا عین حال میبینیم خود بچه‌ها هم تکنیک ها را اداره کرده ایستادن، هم مثلا کاری که قبلتر چندین نفر اجرا میکرد حالا میبینیم که خود شما اداره کرده ایستادن. یعنی روزنامه‌نگاری رادیو باید همین کارا باشد. یکم دومش این که خیلی صدای خوب داشته باشد، به اون خاطر که ببینید روزنامه‌نگاران خیلی زیاده و بعضا میگن که کار در تلویزیون خیلی دشوار است یا کار در روزنامه خیلی دشوار است، ولی من فکر میکنم کار در رادیو خیلی دشوار است. به چه خاطر است؟ به اون خاطر که ببینید که شما در تلویزیون یک حالتی را گفتنی باشید با نوارها فهمانده میتوانید، یا در روزنامه باشد با علامت ها گفته میتواند، علامت سوال میگذارید اگر شما سوال باشد، علامت خطاب است یا رسم ها را میگذارید و همینطور مردم میفهمند که شما چی گفتن میخواهید. ولی در رادیو همه اینا با صدا
تصویر کردن لازم راوی با صدا همه چی را انعکاس میکند. گذشته از این ببینید که وقتی شما زیاد نوشتید خبری رادیویی از خبر تلویزیون و گازیتو فرق دارد، به اون خاطر که مردم مثلا در داخل مشروط نشسته است، باید اون 5 دقیقه از این منطقه به اون منطقه رسد، اون وقت زیادی ندارد که شما را گوش کند که شما یک خبر داره یک مثلا 10 دقیقه خونید. بله. مشخص با چند سوال کلیدی چی شد، کی شد، در کجا شد، چی نتیجه داد، پاسخ گفته تونه. یعنی گپ در سر چی است؟ راوی رادیو خیلی زیاد خواند و متخصصی ساحه، یعنی خوب فهمد، هم خودش کاروش فهمد، هم شنونده را درک فهمانده تواند. و سوال نوبتی این است که هر یک کارمند رادیو باز خود را در کدام کاری نو میتوند سنجد، یعنی دیگر کاری نو را شروع کند؟ اگر من فکر میکنم که کارمندانی رادیو همه کاره هستند، اما کارمندانی دیگر ساختمان نمیتوانند راوی رادیو باشند، برای اینکه ما همه روزه در افیرهای مستقیم وا میخوریم، هم با دکتر، هم با راهبلد، هم با سرنشینی هواپیما، هم با ژورنالیستان، یعنی که با همه. و من فکر میکنم که کم از همه اینمون علم‌هایی که در روی دنیا هستند، از همه ساحه‌هایی که در روی دنیا هستند، ما آشنا هستیم، ما راویان. و فکر میکنم که در همه ساحه قریب که ما کار کرده میتونیم. تشکر زیاد شنوندگان عزیز. بخش کوتاه رکلام است و بعد رکلام باز ادامه میدیم. پول مهم است. بله. آسیا پلوس. Азия плюс. Шоу. 3 часа отборных эмоций. Друзья, рекламная пауза была довольно короткой. На самом деле у нас вопросов еще огромное количество осталось. Но нашим гостям, мне кажется, пора задать еще один вопрос. У каждого радиоведущего возникали в эфире какие-то курьезные ситуации, о которых хотелось бы тоже вспомнить и поговорить. Давайте, рассказывайте, наши дорогие гости, что интересного и необычного было. як замон дар радиои ватан вақте ки барномаи шабонаи ма пешниҳод мекардам, мо бисёр вақте ки масалан шаб тамоман намедонам кимчи хеле дигар аст эфири шабонаи бурдан. Это точно. Бовар кунед. Вақте ки то саати 12 шаби барем, масалан аз таи курпача як духтар занг мезанам, алло чӣ хеле. Барои мисол бисёр бале ҳар рӯз қариб мо ва мехӯрдам ва ҳатто номояшона ма зиёд медонистам он духтароя. ва бале бештар вақт медонед чӣ мушкилӣ буд, вақте ки якташ занг мезанад ва дигараш занг мезанад, ҳамон духтар камтар занг занад, баъдан бо сеюмаш занг мезанад, бо ҳар дивояра ҷамъ мекунад. ва шумо медонед ки бале ҳар дақиқаи эфири радио бисёр муҳим аст. барои мисол ҳамаш пул аст ва баъз вақт мефаҳмам ки ман мефаҳмам шумо биёед мушкилитонро дар берун ҳал мекунед ва ҳар кас ба ақидаи худ мемонад. Ва мегӯна як шаб соат 11:53 шаб буд
و من میتونستم که همون زنگ تلفنی قبول نکنم من میتونستم اون زنگ تلفن لیکن گفتم که دیدم کیم چه تلفن زنگ‌های تلفنی به نهایت زیاد بودن و من گفتم که بیا همینش هم قبول میکنم بعد میخیزم همه چه خاموش میکنم میرم خونه همین وقت زنگ میزنم و من تلفن رو میبردارم میگم سلام علیکم برای چی شما خوب نیستید یک شرق شده من میتونستم که آواز از افیر گیرم با یعنی که کیم چه خسته میشه که مثلا 5 ساعت افیرم آسان است و از اون جواز برآمد که ما در بیرون انتظاریم که سیگنال بی صدای ماشین بله نه صدای ماشین نه در اینجا باید ما سیگنال مونیم و میدونید تلفن خاموش شد من در شوک هستم در حال شوک هستم من هیچی گفتن نمیتونم خیلی خاموشی از طرفی و آواز تلفن داشنام کرد بله و گفتم که سلامت باشه من میدونم من نخواست از من باز بعد 5 دقیقه با بیرون میبرم و اون نفر یافتن البته و من فکر میکنم که اون نفر فکر کرد که افیر رادیو شوخی است برای مثال اون نفر یافتن اون نفر عذر پرسید و گفت که من راننده تاکسی هستم و وقتی که برای مثال حالی در شرکت‌های تاکسی که کار میکنن و اجازه‌نامه که لیسانس دارن برای تاکسی اون وقتا چند سال پیش نداشتن لیسانسی هم نبود مثلا و باشه نتوانست که همین چیزا نشان بده که در حقیقت همون گفت که من تلفنم موندم کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی من کردن من برآمدم گفت بچه‌ها که در داخل اتومبیل من بودن کمتر نوشیدگی بودن گفتن اونها زنگ زدن همین گپا گفتن و میدونید این یک نمیدونم یک چیزی که در تمام حیات هیچ وقت فراموش نمیشود و هر باری که اکنون برای ما مثلا زنگ میزنم ما هیچ وقت فراموش نکنم باید شنونده که کارمندان رادیو پسیخولوژی خوب هستند ما مثلا از ای شما میفهمیم که شما حاضر چی گفتن میخواید و بیشتر وقت من اول آواز از افیر میگیرم میبینم که چی گفته ایزاده است بعد با افیر باز سر میدم بعضی وقت مثلا در تلویزیون‌های حوزه در تاجیکستان کنم و در تلویزیون‌های مثلا دولتی روسیه برای مثال اربیتا دارند که در هر جا هر گونه افیری اونها میبره برای مثال پوست говорят از اندری مالахов یک صحبت اونها با سبچک من تماشا کردم و گفت که برنامه شما مستقیمه برای سبچک سوال داد با جانبی مالахов گفت که برنامه شما مستقیمه برای گفت که ماز به خاطر تو گفت برنامه پوست говорят 2 دقیقه بعدتر یعنی که برنامه میرود به افیر در بخش مستقیم بله اونها همه اینا تنظیم میکنن بعدا با افیر سر میدن برای چی برای اینکه سبچک یک بار در برنامه پوست говорят میبرد و داد میزنه سخنان قوی میگه در تلویزیون فدرالی و میگم من فکر میکنم که اگر همین چیزا ما هم راه اندازی کنیم در رادیو تاجیکستان بسیار خوب میشه در بخش مستقیم من یک حالت را ذکر کنم کدام وقتی خود شما میدونید برنامه کمتر جدی‌تر بله و منم بعضا تهدیدها بله شنونده را برداشته ایستادم همین خیلی تلفن شده صحبت کرده ایستادم خیلی موضوع خیلی جدی و یک نفر شنونده نوبتی شد من تلفن رو برداشتم که یک دختره که شاید بعضا شناسن زنگ زد سلام علیکم سید احسان جان شنونده چی میگه در این موضوع ادامه دادن که بعد افیر مده زنگ نه حالتهای میشد خیال میکنن که بعضا از شنونده ها اونا تنها وسیله صحبت راوی با خودشان هستن این طور نمیگن که اینقدر مردم چی بها میتین به فرهنگ و فراستی بعضا نفران یا در بعضا مورد کدام وقت میدونه چی حالت رخ داده بود من با یکی از نفران خیلی شناخته صحبت انجام داده و اون نفر من نمیگویم که و اون نفر بعضا تماکم استعمال میکردن و من فراموش کردم که در وقت هنگامی رکلام میراد میشود که شما هم فراموش میکنه میکروفون خاموش نکردن ولی اون کس اول خب صحبت های خیلی جالب داشتن و بعد از اون که میکروفون خاموش نشده است ما صحبت کردیم گفتم رکلام شما چند دقیقه میرود که من یک ناس کشم همون در افیر رفت است و باز یک لحظه دیگه ما عذر می‌خوام یک بار دیگر من در تلویزیون ثبت برنامه داشتم و اون وقت در همصدا علاقه بودم با تلویزیون رفتم برای ثبت برنامه
ва баъдан барои ман як занг мешавад, дар телефони шахсиам занг мешавад, занг мезанам, мегӯяд ки аке Фаридун, мегам ма, мегӯяд илтимос бигӯяд аму микрофонтона паст кунанд ки аму апи нурангез авқот хӯрдестем, мо фаҳмидестем овозашонро. яъне ки яке аз коргарои мо гирифтан хӯрока ба дохили студия, дар ҳамон ҷа хӯрдааст, микрофон фаъол кардагӣ фаромӯш кардааст, дар он ҷа хӯрок хӯрда истодааст, овоз чалаб овоз дар эфир аст. ва мегӯям барои ман занг зад, аки Фаридун илтимос кунам микрофона паст кунам, баъд хӯрока ва мегӯям, албатта чунин ҳолатҳо дар эфири радио бениҳоят бисёра. На самом деле, да, и вот такие вот радиобайки у нас сегодня в нашем эфире. Но и очень коротко еще один вопрос, ребят, хочу задать вам. Радио — это место, где наибольшую роль играет, как ты говоришь, как ты умеешь говорить, или все-таки важнее импровизация? Андрей, агар савол дод ки якум тухм пайдо шуда се чуҷа, ба фикри ман барои ман осонтар мешуд. Было бы легче, да, курица лица, барои ман что осонтар появилось. мешуд. Но все-таки что важнее? Импровизация, как ты умеешь говорить, как подаешь материал? Что важнее? Андрей, аз ҳама чизи муҳим чӣ гуна маълумотро расонидан. Масалан, ман фикр мекунам сахт намерасад барои ҳамкорини мо. Баъзан вақт масалан ровие аст ки тамоман дониш надорад. Лекин ҳамин тексти тайёра бидие барои ин нафар, ҳамин гуна маълумота бисёр ҷолиб ба саҳмиш намода мерасонад, ки яъне ки ҳамаашро фаҳмода метавонад. Нафаре аст ки бисёр басавод аст, бисёр саводаш баланд аст, аммо маълумота расонида наметавонад. Аммо ман фикр мекунам ки ман намедонам дар ин ҷа ҳар даш агар бо масалан ҳар ҷоя надошта бошад, ҳам иттилоота расонида тавонад, ҳам донишаш баланд бошад, ман фикр мекунам ки ба забони русӣ агар бигӯем ценият ин нафар бебаҳо мешавад. қадр мекунам. Бале. чӣ гуне ки зикр кардан, дар маҷмӯъ бояд истеъдоди радиоӣ дошта бошад он нафар, чунки дар ҳамин чиза чанд лаҳза пеш дар ҳамроҳи бо Андрей. бале, чун зиёд нафароне ҳастанд ки ман зиёд нафароне меоям ба хотири кор дар радио, як маротиба бо ишон суҳбат мекунем дар эфир, вале сатҳи дониш хуб, вале сатҳе ки бояд ба мардум расонда шавад хуб нест. ба ҳамин хотир баъзан нафароне ки меоянд, ман мегӯям ки аввал як китоб гиред, як ҳикоя барои фарзандонатон гӯед, барои дигарон гӯед, оё баъдан пурсед, онҳо метавонанд ҳамон чизе ки шумо гӯед қисса карда, нақл карда тавонанд. агар ҳамина ки тавонисте, шумо бидонед ки баъдан барои шунавандам чизе дода метавонед. агар наздиконатон тоқат кунанд, пас шунавандатон тоқат накунанд. ва бинед ки масалан ҳоли вақте ки ман нав ба телевизиони Баҳористон кор даромад, як синфи 5-6 будам, ҳама механдиданд. барои чӣ механдиданд? барои ки масалан ман дар роҳ мерафтам, амун шитои рекламавие ки буданд, масалан вақт Билайн реклама намеш, барои ки Билайн аллакай брендаш нест дар Тоҷикистон, масалан дар тарафи Тобонбош, ҳамноя ман ба ҳар интонатсия мехондам. Дар роҳ рафта истодам, масалан як матна дидам, амуна ба чанд интонатсия мехондам. ва ман медонам ки ба охири барнома расидем, ва фикрам барои ки вақти шумо нагирем, як чизи бисёр муҳим аст ки оли аллакай дар Европа радио пулакӣ шудагӣ аст. радио FM ки мо дорем, масалан радио пулакӣ аст, яъне ки ҳар нафаре ки мехоҳад пул мебартояд барои радио. агар иҷоза боша як чанд дақиқа вақт нагирам, вобаста ба интонатсия гуфтан, агар шумо дар ёд дошта бошед, қаблтар як навъи хондан дар радиои имрӯз буд, яъне бо даҳшат машҳур аст. кадом вақте ман нахондам як матлабҳоро эълон накардаму, яке аз ҳамкорамон хондану баъдан гуфтан ки яке аз саравандаҳои хеле машҳур дорем мо, Парда Қосим ҳастанд. дар онҷа гуфтанд ки ин суол буд, Парда Қосим мурд, ки ишон ҳастанд ва ина суол буд, ҳамин тавр овоза шуда буд, вале он нафар ҳамин тавр Парда Қосим мурд, онро ки кушт, бо ҳамин тавр хондан. баъдан ҳама дигар хел фаҳмиданд. он мухлисои он яке аз саравандаҳои хеле маҳбубанд. худашон баъдан занг задан ба радио, гуфтанд шумо чӣ гуфта истодед, ман зиндаам ки манам бо шумо суҳбат карда зинда куштада. баъдан мо ҳам позиш хостем аз шунавандаҳо, гуфтем ки ин интонатсияш ҳамин тавр наметавон, баъдан нагузоштем, дигар худам хондан гирифтам. махсусан масалан интонатсия ҳангоми хондани реклама бисёр муҳим аст. махсусан масалан агар мо бояд ки ровия ҳам тасаввур кунанд, масалан матн аста, дар ҳангоми сухан гуфтан дар зери ҳамон калимаи лозимӣ бо ҳамон интонатсия бояд хат кашад.
بله با همین اینترنت گوش خیلی که کسی دستون گفتم مثلا سوالمو با همون اینترنت مونم علامت خطابم مثلا اینترنت علامت بیانمو با همون اینترنت همش اینترنت برای روی من فکر می‌کنم بسیار یک چیزی مهم است. وقت صحبت کنیم اگر در موضوع ژورنالیستیک رادیو که ساعت نمیرسد، اما چی کنیم که وقت است. بعضا بخش ها هستن که در نوبت هستن و انتظار میگن که بچه ها وقت شد و حرف آخر برای شنوندای آزیا پلوس و اونهایی که میخوان که بعدا مثل جمشیدیمو به پول حتی بر رادیو کار کنن. من تشکر میگم برای رادیو آزیا پلوس برای اینکه دعوت کردن امروز ما رو. سپاسی بی‌اندازه. واقعا کیم چه کسی دستون توجه کردید که مثلا چند سال اخیر ما همه رادیو دوست شدیم. بله بله. این چیزا بسیار من انتظار بودم. من این چیزا مثلا بسیار میخواستم که ما همه در یک شهر زندگی میکنیم، ما همه دوست باید باشیم. جای کار جای دوستی باید. بله ما در بیرون وقتی که ببینیم سلام بگیم به یکدیگر. من سپاسی بی‌اندازه میگم نه تنها برای رادیو آزیا پلوس بلکه من مثلا در تلگرام گروه یعنی که صفحه خبری آزیا پلوس ابونه هستم. من روی یوتیوب آزیا پلوس تماشا میکنم و هر وقت هر چیزی که مثلا من میفهمم مثلا من میدونم که اگر به سامانه آزیا پلوس وارد بشم در این باره من خبر یافته و مثلا خواندن میتونم. برای اون قدر سپاسی بی‌اندازه، پیشروی، کامیابی، تشکر که دعوت کردید. تشکر با شما که اومدید. من تشکر میکنم برای دعوتتان. من فکر میکنم که دیگر مردم خودش اعتراف کرده است که رادیو آزیا پلوس چگونه رادیو یکی از رادیوی زمانوی و پیشرفته است. برایشان موفقیت میخوایم. بار دیگر روز رادیو برای همه کارمندان و شنونده های این رسانه معتبر مبارک باشه. Мурак Паша. Спасибо огромное. На самом деле, очень интересная беседа у нас сегодня состоялась. Творческих успехов. Вот чего хочу пожелать вам. И, конечно же, пускай каждая мечта обязательно сбудется. Спасибо огромное. С праздником.